नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री एसएन विद्यालय द्वारा चलता ई लर्निंग सेशन में हूँ जामुकिया जिग्नेश आप सब विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आपणे छेल्ले धोरण 7 विषय गणित एनु चेप्टर नंबर 2 अपूर्णांक अने दशांश संख्याओं ए चेप्टरनी अंदर अपूर्णांक विषे तमे माहिती मेळवी कि अपूर्णांक है तो अपूर्णांक ना केटला भाग पड़े छे, केटला प्रकार पड़े छे। तो आपणे जोयुं तो शुद्ध अपूर्णांक, अशुद्ध अपूर्णांक, मिश्र अपूर्णांक त्रणेय विषे आपणे माहिती मेळवी हती। हवे थोड़ुंक तमने एनुं याद करी दઉં जे આગલા विडियोनुं हतुं कि एनी अंदर आपणे जोयुं हतुं कि अशुद्ध अपूर्णांक कोने कहेवाय, तो कि एमां आपणे जोयुं कि जेनो छेद अंश करता मोटो होय, जेनो छेद अंश करता केवो होय, मोटो। हवे तमने मैं कीधुं हतुं ए वखते के शुद्ध अपूर्णांक, अशुद्ध अपूर्णांक आ बे वस्तु आपणे जोवुं छे, बराबर। तो शुद्ध अपूर्णांक कोने कहेवाय, तो के छेद करता अंश नानो होय, अंश केवो होय तो के नानो होय अने छेद केवो होय तो के मोटो होय, शुद्ध अपूर्णांक होय। अशुद्ध अपूर्णांक तो के अशुद्ध अपूर्णांक नी अंदर व्यस्त होयनु, तो के अशुद्ध अपूर्णांक में अंश मोटो होय अने छेद केवो होय तो के छेद नानो होय। आ वस्तु आपणे शीखाता। अने मिश्र अपूर्णांक में जोयुं तो पूर्ण संख्या होय, अंश होय अने छेद होय, आपणे जोयुं हतुं। पछी बीजी एक नोंध तमने कराई दी कि अशुद्ध अपूर्णांक छे एने तमे मिश्र अपूर्णांक में फेरवी शको छो, मिश्र अपूर्णांक छे एने तमे अशुद्ध में फेरवी शको छो, बराबर। आटલું वस्तु आपणे जोयुं हतुं। एना पछी आजे थोडुंक जोवानुं छे आपणे के अपूर्णांकना तमे सरवाळा अने बादबाकी शीखी गया छो। धोरण 6 नी अंदर सरवाळा अने बादबाकी तमे जोई चूक्या छो, बराबर। हवे एना ज विषे थोडुंक आपणे आगळ जोवानुं छे कि तमने स्वाध्याय तमारो जे चेप्टर नंबर 2.1 जे छे स्वाध्याय चेप्टर नंबर 2 નું स्वाध्याय 2.1 एमां तमारे सरवाळा बादबाकी વધારે આવે છે, बराबर। एना माटे थोडोक પહેલા સરવાળા બાદબાકી એક ઉદાહરણ જોઈ લઈએ, પછી થોડોક આગળના સ્ટેપ તરફ આપણે જઈશું। तो जो हवे अपूर्णांकना सरवाळा अने बादबाकी करवा होय तो આપણે एक एक्जाम्पल જોઈએ सादું પહેલા। तो કે એમાં આપણે એવું જોયું હતું પહેલા સરવાળો કરવો છે મારે, બરાબર। તો કે બે અપૂર્ણાંક હું કોઈ પણ લઉં છું, 3/5 वत्ता 4/5। हवे जो अपूर्णांक में पाछा तमारे 2-3 भाग पड़ता था, विषमछेदी अपूर्णांक अने समछेदी अपूर्णांक। विषमछेदी एटले जेना छेद अलग अलग होय तेवा अपूर्णांक, समछेदी एटले जेना छेद सरखा होय तेवा अपूर्णांक। अहींया आपणने बंनेना छेद जो सरखा आपेला छे तो आपणे शुं करता था कि जे अपूर्णांकना छेद सरखा होय तेनो सरवाळो करवा माटे तो के अंश अंशनो सरवाळो करीए छीए अने छेद एमना मूकीए छीए। तो आपणे ए वखते आपणे एवी रीते जोयुं छे अंश अंशनो सरवाळो तो के 3+4 छेदमां 2 ना छेद सरखा छे के 5 एमना मूकीए छीए, बराबर करीने 3+4 करो એટલે તમને મળશે 7, 7/5। પછી આ જ વસ્તુ આપણે પાછું એવું જોયું હતું કે જો જવાબ તમને અશુદ્ધ અપૂર્ણાંકમાં મળતો હોય તો મિશ્ર અપૂર્ણાંકમાં ફેરવો। આવું આપણે છઠ્ઠા ધોરણમાં શીખી ગયા છે। અહીંયા જુઓ તો આપણને મળે છે અશુદ્ધ અપૂર્ણાંકમાં મળે છે તો એને મિશ્ર અપૂર્ણાંક તમે ફેરવી શકો। તો આને આવી રીતે પણ લખી શકો 5 एका 5, 7 में बाकी केटला रह्या तो के 2, 5 ने 2 7, 1 पूर्णांक 2/5 आ विधा पण तमे लखी सको। सेम टू सेम आना जेवुं ज आना ज प्रमाणे आपणे बादबाकी पण करी सकीए। आ तो समछेदी अपूर्णांकनुं, आमां कई जती बादबाकीमां खाली एक माइनस निशानी तमारे मूकवानी अने ज्यां सरवाळो करो छे एनी जग्याए माइनस करवानो। माइनस करो त्यारे जोई लेवानुं के जो बंने अलग अलग निशानी होय
તો મોટા પદની નિશાની આપણે મૂકીએ જવાબમાં। જો બંનેની સરખી નિશાની હોય તો સરવાળો કરીએ છીએ, બરાબર। હવે જોઈએ આ તમારું સમછેદી અપૂર્ણાંકનું હતું, બરાબર। હવે આપણે વિષમછેદીનું એકાદું ઉદાહરણ એવું જોઈએ, બરાબર। હવે એના માટે આપણે બેના છેદમાં 1 માઇનસ પ્લસ 7ના છેદમાં 5 લખું છું। હવે જો તમને મેં કીધું કે આપણે વિષમછેદી લેવા છે અપૂર્ણાંક, બરાબર। મેં બે અલગ અલગ છેદવાળા બે અપૂર્ણાંક લીધા છે, બંનેનો મારે સરવાળો કરવો છે, તો હું શું કરીશ? તો જો તો બેના છેદ અલગ અલગ છે, તો પહેલાં તો મારે બેના છેદ સરખા કરવા પડશે। તો આપણે શું કરતા હતા? બંને છેદનો લસા મેળવતા હતા। અહીંયા આપણને સીધું મળી જાય છે કે લસા બરાબર આપણને કેટલો મળે છે? 5 મળે છે। અથવા તો આપણે અહીંયા શીખી ગયા છે લસા મેળવતા। અહીંયા 1 અને 5 લસા મેળવે છે, તો અહીંયા 1 સાથે 1 ને એમનામ ભાગ ચાલે છે, 5 5 ના 5 એમનામ, 5 એકા 5, અહીંયા 1 ને 1 એમનામ। જો તો આ બેનો ગુણાકાર થાય તો 5 એકા 5, લસા આપણને કેટલો મળે છે? લખું છું લસા બરાબર કેટલો મળે છે? 5। અમારે બે જગ્યાએ 5 લાવવા છે, જે લસા મળે છે આપણે સંખ્યા લાવવાની હોય છે, બરાબર। તો હવે અમારે બે જગ્યાએ 5 લાવવા હોય તો હું તો લખી શકું 2 ના છેદમાં 1 અહીંયા વત્તા 7 ના છેદમાં 5। અમારે 1 ની જગ્યાએ 5 લાવવા છે, તો હું શું કરીશ? 5 સાથે ગુણાકાર કરવો પડે, તો ગુણ્યા 5 કરીશ। પણ હા, હવે તો તમે નીચેનાને સરખું આપો છો નીચલા માળવાળાને, તો ઉપરના માળવાળાને એટલો જ ભાગ મળવો જોઈએ ને, બરાબર। તો અહીંયા 5 સાથે ગુણાકાર જો તમે કરો છો તો ઉપર એ 5 સાથે ગુણાકાર કરવો પડે, તો અહીંયા 5 મૂકી શકું। અહીંયા તો 5 છે જ, એટલે 1 સાથે ગુણાકાર કરો તો ચાલે, અથવા ના કરો એમને સેવ રાખો તો પણ ચાલે, બરાબર। હવે જોઈ લઈએ 2 પંચા તો કે 10 વત્તા 7 એકા 7 છેદમાં 5 એકા 5 5 એકા 5 થઈ ગયા। જો તો બેના છેદ સરખા થઈ ગયા, મૂકા 1, 10 વત્તા 7 એટલે મને જવાબ મળશે 17 છેદમાં 5। હવે આનું મિશ્રમાં ફેરવી શકું, શીખી ગયેલા છો તમે પણ ફેરવી શકો છો, બરાબર। આ વસ્તુ આપણે શીખી ગયેલા છીએ આગળના ધોરણની અંદર, એ તમને મેં થોડીક બેઝિક માહિતીની આપી, બરાબર। હવે જો સમછેદી અને વિષમછેદી બે સરવાળા તમે જોઈ લીધા, બાદ બાકી આવડી જાય આના જેવું શીખી ગયેલા છે, એટલા માટે કંઈ ઉદાહરણ લેતા। હવે એના માટે થોડુંક આગળનું આપણે જોઈ લઈએ, બરાબર। હવે આપણે એવું જોવું છે ગુણાકાર અને ભાગાકાર જ્યારે હશે ત્યારે તમને શીખવાડાય છે કે અપૂર્ણાંકનો પૂર્ણ સંખ્યા સાથેનો ગુણાકાર અને અપૂર્ણાંકનો અપૂર્ણાંક સાથે ગુણાકાર। હવે આપણે એ જોવાનું છે અપૂર્ણાંકનો પૂર્ણ સંખ્યા સાથે ગુણાકાર જ્યારે તમારે કરવો છે, તમને મેં પહેલા જ વિડીયોમાં કીધું કે અહીંયા આપણે ગુણાકાર, અપૂર્ણાંકના ગુણાકાર અને ભાગાકાર વિશે શીખવાનું છે, બરાબર। તો એના વિશે થોડીક માહિતી મેળવી લઈએ પહેલાં તો। હજી આપણે પાછું દશાંશ સંખ્યાનું બાકી છે, આપણે અપૂર્ણાંક વિશે ચર્ચામાં ચાલીએ છીએ, બરાબર। દશાંશ સંખ્યાનું જ્યારે પાછો પોઈન્ટ આવશે ત્યારે દશાંશ સંખ્યાનું પાછું આપણે સમજીશું। હવે અપૂર્ણાંકનો પહેલાં ગુણાકાર અને ભાગાકારની બેઝિક માહિતી જોઈ લઈએ। જો અહીંયા આપણે જોવાનું છે અપૂર્ણાંકનો પૂર્ણ સંખ્યા સાથેનો ગુણાકાર, બરાબર। પોઈન્ટ પાડું છું, અપૂર્ણાંકનો પૂર્ણ સંખ્યા સાથેનો ગુણાકાર। અપૂર્ણાંકનો પૂર્ણ સંખ્યા સાથેનો ગુણાકાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને માંગ્યો। પૂર્ણ સંખ્યા એટલે અધૂરી નથી, પૂરેપૂરી સંખ્યા છે, બરાબર। 2 4 5 6 થી લઈને અને તમે કોઈ પણ સંખ્યા લખી શકો છો। હવે જો મને પૂર્ણ સંખ્યા સાથેનો ગુણાકાર કીધો તો હું શું કરીશ? તો કોઈ પણ એક સંખ્યા અત્યારે લઉં છું, સંખ્યા હું મૂકું છું 3, આ પૂર્ણ સંખ્યા મૂકું છું અને ગુણાકાર કરીને મૂકું છું બીજી કોઈ પણ સંખ્યા 4 ના છેદમાં 2।
આપણે સંખ્યા ફેરવી નાખીએ છીએ 4/5 મૂકું છું જોઈ લો 3 × 4/5 પૂર્ણ સંખ્યાનો અપૂર્ણાંકનો પૂર્ણ સંખ્યા સાથેનો ગુણાકાર છે જોઈ લો આ પૂર્ણ સંખ્યા છે ને આ પૂર્ણાંક છે હવે એમાં જો આપણે એનો ગુણાકાર કરવો છે તો શું કરશું તો એની પહેલાં તમને એક લાઈન કહું છું યાદ રાખવાની છે અપૂર્ણાંકનો પૂર્ણ સંખ્યા સાથેનો જ્યારે ગુણાકાર કરો ત્યારે અપૂર્ણાંકના અંશ સાથે પૂર્ણ સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવાનો અને છેદ તમારે એનો એ જ રાખવાનો શું કામ કારણ કે જો આના છેદમાં કંઈ નથી તો 1 છે કોઈ પણ પૂર્ણ સંખ્યા જે છે એના છેદમાં કંઈ ન હોય તો 1 હોય સમજી લેવાનું બરાબર પણ અહીંયા આપણે થોડીક થિયરી મુજબ ચાલીએ લખું છું પછી તમને અપૂર્ણાંકનો પૂર્ણ સંખ્યા કોઈ પણ અપૂર્ણાંકનો પૂર્ણ સંખ્યા સાથે કોઈ પણ અપૂર્ણાંકનો પૂર્ણ સંખ્યા સાથેનો ગુણાકાર કરવા માટે શું કરીએ છીએ આપણે તો મેં તમને જે રીતના વિદ્યાર્થી મિત્રો કીધું એવી રીતે કે અપૂર્ણાંકના અંશ સાથે કોને સાથે તો કે કરવા માટે અપૂર્ણાંકના અંશ સાથે પૂર્ણ સંખ્યાનો ગુણાકાર કોનો તો કે પૂર્ણ સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવો અને છેદ એનો એ જ તમારે એનો એ જ રાખવામાં આવે છે એટલે છેદ એ જ રહે છે હવે જો આના મુજબ આપણે જોવાનું છે કોઈ પણ અપૂર્ણાંકનો આપણી પાસે અપૂર્ણાંક કયો છે 4/5 હવે એનું પૂર્ણ સંખ્યા સાથેનો ગુણાકાર કરવા માટે પૂર્ણ સંખ્યાનો ગુણાકાર તો કે પૂર્ણ સંખ્યા તો કે અપૂર્ણાંકના અંશ સાથે પૂર્ણ સંખ્યા તો આપણે આવી રીતે મૂકી શકીએ 3 × 4/5 3 ચોક 12/5 મિશ્રમાં ફેરવી શકો શું કામ અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક છે પહેલાં જ કીધું જો અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક આવે તો મિશ્રમાં ફેરવી શકો પણ ક્યારે ફેરવવાની જરૂર છે જ્યારે તમને સૂચનામાં કીધું હોય ત્યારે બરાબર આપણે એમને રાખીએ છીએ અત્યારે જોઈ લો કોઈ પણ અપૂર્ણાંકનો પૂર્ણ સંખ્યા સાથેનો ગુણાકાર કરવા માટે અંશ સાથે પૂર્ણ સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવાનો છેદ એનો એ જ રાખવાનો બરાબર હવે આ વસ્તુ તમે જોઈ છે નહીં તો કે અપૂર્ણાંકનો પૂર્ણ સંખ્યા સાથેનો બરાબર હવે બીજી વસ્તુ તમારે જ્યારે જોઈ છે એની પહેલાં એકવાર રિપીટ કરી લો પછી આને ક્લિયર કરીને પછી પાછો બીજો ભાગ લખીએ શુદ્ધ અપૂર્ણાંક એટલે શું પાછું યાદ એવડે દઉં છું શુદ્ધ અપૂર્ણાંક એટલું યાદ રાખવાનું નાના છેદમાં મોટું વસ્તુ બરાબર ઉપર સંખ્યા અંશ કરતાં છેદ મોટો હોય અથવા તો છેદ કરતાં અંશ નાનો હોય તો શુદ્ધ અપૂર્ણાંક અને અંશ કરતાં છેદ નાનો હોય અથવા તો છેદ કરતાં અંશ મોટો હોય કેવો હોય મોટો તો અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક આગળના વિડીયોમાં તમે સાવ સિમ્પલ રીતે શીખી ગયેલા છો બરાબર એના પછી અપૂર્ણાંકના સરવાળા બાદબાકી તમે આગલા ધોરણમાં શીખ્યો છે એની આપણે તમને બેઝિક માહિતી આપી અહીંથી આપણે શરૂઆત કર્યું કે અપૂર્ણાંકનો પૂર્ણ સંખ્યા સાથેનો ગુણાકાર બરાબર હવે પૂર્ણ સંખ્યા સાથેનો ગુણાકાર આપણે પૂર્ણ સંખ્યા સાથેનો ગુણાકાર જોયો પણ હજી હવે અપૂર્ણાંકનો અપૂર્ણાંક સાથે ગુણાકાર જોવો છે એના માટે હવે આપણે જોવું છે અપૂર્ણાંકનો અપૂર્ણાંક સાથેનો ગુણાકાર અપૂર્ણાંકનો અપૂર્ણાંક સાથે
નો ગુણાકાર અપૂર્ણાંકનો અપૂર્ણાંક સાથે ગુણાકાર આપણે જોવો છે તો એના માટે તો બે અપૂર્ણાંક સંખ્યા હું લખું છું બરાબર અહીંયા લખું છું 2/5 ગુણ્યા 3/7 લખું છું હવે જો પાછળમાં પાછું તમારે સમછેદ વિષમછેદ યાદ કરવાનું નથી સરવાળો બાદ બાકી હોય તો જ તમારે છેદ સરખા છે કે નહીં તે જોવાનું છે બરાબર અહીંયા ગુણાકાર આપણને કીધેલું છે તો આ ગુણાકાર કરતાં પહેલાંની જેમ પાછું એક પોઈન્ટ લખી શકીએ આપણે તો લખું છે બે અપૂર્ણાંકના ગુણાકાર કરવા માટે બે અપૂર્ણાંકના ગુણાકાર કરવા માટે શું કરશું તો કે બંને સંખ્યાના બંને અપૂર્ણાંકના અંશનો અંશ સાથે ગુણાકાર અને છેદનો છેદ સાથે ગુણાકાર કરીશું જો બે અપૂર્ણાંક જે તમને આપેલા છે બરાબર એમાં શું કરવાનું તો કે બે અપૂર્ણાંકની અંદર બંને અપૂર્ણાંકના છેદનો છેદ સાથે ગુણાકાર અને અંશનો અંશ સાથે ગુણાકાર કરી અંશમાં અંશનો ગુણાકારનો જવાબ અને છેદમાં છેદના ગુણાકારનો જવાબ બરાબર અહીંયા લખું છું કરીશું કરવામાં આવે બરાબર હવે ગુણાકાર જોઈએ અંશનો અંશ સાથે બરાબર તો લખી શકાય 2 × 3 અને 5 × 7 કરો બેનો 2 તરીને 6 અને 5 સત્તુ 35 જોવો તો આ બંને ગુણાકાર અપૂર્ણાંકનો પૂર્ણ સંખ્યા સાથેનો ગુણાકાર અને અપૂર્ણાંકનો અપૂર્ણાંક સાથેનો ગુણાકાર આ બે વસ્તુ તમે જોયું બરાબર કોઈ પણ બે અપૂર્ણાંક તમને આપેલા હોય તો તમારે આવી રીતે ગુણાકાર કરવામાં આવશે અપૂર્ણાંકનો અપૂર્ણાંક સાથેનો ગુણાકાર અને અપૂર્ણાંકનો પૂર્ણ સંખ્યા સાથેનો ગુણાકાર હજી એકવાર મિત્રો જોઈ લો કોઈ પણ અપૂર્ણાંકનો પૂર્ણ સંખ્યા સાથેનો ગુણાકાર કરવા માટે અપૂર્ણાંકના અંશ સાથે પૂર્ણ સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવો અને છેદ એમ નામ રાખવો છેદ એનો એ જ રહે છે જોઈ લો ઉદાહરણ એક આપેલું છે અને બીજું અપૂર્ણાંકનો અપૂર્ણાંક સાથેનો ગુણાકાર અપૂર્ણાંકનો અપૂર્ણાંક સાથે ગુણાકાર જ્યારે કરો છો ત્યારે તો કે બંને અપૂર્ણાંકના અંશનો ગુણાકાર થાય અને બંને અપૂર્ણાંકના છેદનો ગુણાકાર એટલે કે અંશનો અંશ સાથે ગુણાકાર અને છેદનો છેદ સાથે ગુણાકાર જવાબમાં તો કે અંશનો ગુણાકાર અંશમાં અને છેદનો ગુણાકાર છેદમાં મૂકવામાં આવે અને જો સૂચના આપેલી હોય તો અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક જવાબ મળે તો મિશ્રણ ફેરવવાનું બરાબર આ વસ્તુ છે બંને પણ જોઈ લો હવે એના પછી આપણે શીખવું છે ભાગાકાર જ્યારે તમે કરો છો સમજો કોઈ પણ સંખ્યા એટલે કે અપૂર્ણાંક જે છે એનો ભાગાકાર કરો છો તો એના માટે અપૂર્ણાંકનો ભાગાકાર કરવા માટે તમારે વ્યસ્ત સંખ્યા શીખવી પડે કોઈ પણ સંખ્યા તમને આપેલી છે તેનું વ્યસ્ત કરતાં તમને આવડવું પડે કંઈ અઘરું નથી સાવ સહેલું જે વસ્તુ નીચે છે એને ઉપર લઈ જવાનું ઉપર છે અને નીચે આટલો જ ખાલી ફેરફાર છે ઉપર નીચે ખાલી કરવાનું છે બરાબર જોઈએ વ્યસ્ત સંખ્યામાં કેવી રીતે તમે ફેરફાર કરો છો બરાબર તમને થોડુંક વ્યસ્ત સંખ્યા વિશે માહિતી આપી દો અહીંયા જો વ્યસ્ત સંખ્યા તમારે ફેરવ્યું છે બરાબર
कोईपण संख्या धारो कि तमने आ रीतना आपेलू है, हूँ अहीं लखुं छुं 3/4 नो व्यस्त। समझो 3/4 एनो व्यस्त करवो छे तो शुं करवानुं? व्यस्त में छे ने आ जे वस्तु छे ने ऊपर लई जवानी एटले के 4 अने आ जे वस्तु छे नीचे ले छेदमां 3। जोई लो तो ऊपर जे संख्या छे क्यां आवी गई तो के नीचे, नीचे छे क्यां संख्या आवी गई ऊपर। आटलुं ज वस्तु छे, बीजुं कंई ज करवानुं नथी। पण हाँ, तमने खाली एक ज खाली संख्या आपेली होय, धारो के बीजुं उदाहरण एवुं लઉં छुं, अहींया मने खाली 2 नो व्यस्त कीधो, 2 आपे छे, 2 नो व्यस्त कीधो, तो एटलुं याद राखवानुं 2 जे संख्या छे ने एना छेदमां कंई ना होय ने तो समजी लेवानुं एक तो होय ज, बराबर। एटले आपणे 2 नो व्यस्त करवो छे तो हुं शुं करीश? 2 नो व्यस्त करी अहींया लखी शकું। 2 क्यां था तो कि आपणे खबर छे ऊपर छे तो छेदमां वही जशे, एटले के आना छेदमां कंई नथी तो एक तो होय ज, एटले के 1/2 આવી રીતે થઈ જાય। हजी एक मित्रों खास अगत्यनी बात, कोई पण 2 संख्या आपेली है, धारो के आ रीते तमने आपेलू है 1/3/4 आ रीतना आपेलू है। तो एटलुं याद राखवानुं छेदनो छेद होय ने अंश में जाए, क्या जाए? छेदनो छेद अंश हारे गुणे, बराबर। अहीं आपणे जो तो आ छेदनो छेद क्या वही जाए? अंश में वही जाए, तो एनो मतलब आ रीते थई जाए तमारो के 1/4 छेदमां 3 एटले के 4/3 आवुं थई जाए। कोई पण 2 अपूर्णांकना छेदवाळा संख्या आवे એટલે રાખવાનું કે छेदनो छेद छे ए अंश हारे गुणे, बराबर। आ छेदनो छेद क्या अंश हारे गुणाय छे? अहींया गुणाकार कर्यो छे अने क्यां वही गयो? छेदमां, बराबर। आवुं याद राखवानुं छे। हवे व्यस्त संख्या माटे तो के गुण मैं तमने कीधुं के अपूर्णांकना भागाकार माटे तमने व्यस्त संख्या आवडवी पड़े। ए व्यस्त संख्या तमे छठा धोरणमां तो शीखी गया छो, अहींया आपणे खाली याद ज कर्युं छे के आमां शुं करवानुं छे, बराबर। हवे आपणे बीजो पॉइंट, जेम अपूर्णांकनो अपूर्णांक साथे गुणाकार अने अपूर्णांकनो पूर्ण संख्या साथेनो गुणाकार जो एवी रीते के अपूर्णांकनो व्यस्त मेळववा माटे अपूर्णांकनो आना माटे लखवानी वात छे। अपूर्णांकनो व्यस्त मेळववा माटे अपूर्णांकना अंश अने छेदनी अदला बदली करवामां आ जे अपूर्णांक छे ने एना माटे लखुं छुं, એટલે તમારે યાદ રાખવાનું છે કે અપૂર્ણાંકનો व्यस्त मेळववा माटे શું મેં તમને કીધું? અપૂર્ણાંકનો વ્યસ્ત મેળવવા માટે કોની એટલા બદલી? તો કે અપૂર્ણાંકના અંશ અને છેદની અદલા બદલી કરવામાં આવે છે। જોઈ લો, આ યાદ રાખવાનું છે। व्यस्त संख्या में तो के कोईपण अपूर्णांक संख्या है, मैं तमने सिंपल पहला समझावी दीधुं, पछी तमने लखेलुं याद रही जाए। अपूर्णांकनो व्यस्त मेळववा माटे अपूर्णांकनो व्यस्त मेळववा माटे तो के अपूर्णांकना अंश अने छेदनी अदला बदली करवामां आवे छे। अदला बदली एटले ऊपर नीचे मैं तमने कीधुं एम जे वस्तु छेदमां छे एने अंशमां लई जवानुं अने अंशमां छे ई छेदमां मूकी देवानुं, बराबर। हवे विद्यार्थी मित्रों पॉइंट आवे छे आपणे भागाकारनी वात। तो के कोईपण पूर्णांकनो अपूर्णांकनो भागाकार करवा माटे तो के अपूर्णांकना व्यस्त करवाना अने पछी एनो गुणाकार करवानो एटले भागाकार थई जाय, बराबर। कई संख्यानो तो के निशानी पछीनी संख्यानो व्यस्त करवानो अने पछी तमारे भागाकार थाय। जोईए एकाद बे उदाहरण एवुं अने एनुं थोडुं लखीए।
જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે અપૂર્ણાંકનો ભાગાકાર કરવો છે, બરાબર? તો એના માટે હું તમને એક પહેલા પોઈન્ટ લખાવું છું કે ભાગાકાર કરવા માટે શું કરવાનું? તમે કીધું અપૂર્ણાંકના વ્યસ્ત કરી, ટૂંકમાં લખાવું છું, અપૂર્ણાંકના વ્યસ્ત કરી, અપૂર્ણાંક જે સંખ્યા આપેલી છે એનો વ્યસ્ત કરી નાખવાનો. વ્યસ્ત કરી શું કરવાનું? તો કે વ્યસ્ત કરી ગુણવામાં આવે છે. જોજો, કંઈ જ અઘરું નથી, સાવ સહેલો છે. કેવી રીતે જોઈ લો. અપૂર્ણાંકના વ્યસ્ત, ધારો કે એક ઉદાહરણ હું લઉં છું. 2/7 ભાગ્યા 3/5 લઉં છું. જોઈ લો, આ ભાગાકાર છે, બરાબર? તો તમને એવું કીધું કે અપૂર્ણાંકના વ્યસ્ત કરી, પણ વ્યસ્ત કયા અપૂર્ણાંકના કરવાના? તો કે જે નિશાની આપેલી છે એના પછીનો અપૂર્ણાંક. 2/5 ભાગ્યા 3/5. તો તમને કીધું કે ભાગા કરવા માટે અપૂર્ણાંકના વ્યસ્ત કરી, એટલે વ્યસ્ત કેના અપૂર્ણાંકના કરવાના? તો કે 3/5. તો તમે કરી શકો. 2/7 તમને કીધું, જો વ્યસ્ત કરી શું કરવાનું? તો કે ગુણવામાં એટલે ગુણાકાર કરવા પડે. તો જ્યારે તમે ભાગાકારને અહીંયા ગુણાકાર કરો છો ત્યારે આ સંખ્યા વ્યસ્ત થઈ જાય. તો કે 5 છે ઉપર વહી જાય અને 3 છે નીચે આવી જાય, એટલે 5/3 થઈ જાય. જોઈ લો, અપૂર્ણાંકના વ્યસ્ત કરવાના. જે અપૂર્ણાંક આપેલો છે ગુણાકાર કરો છો તો એના પછીનો જે અપૂર્ણાંક છે ને એ તમારો શું થઈ જાય? વ્યસ્ત થઈ જાય. એટલે કે 5/3. હવે પાછું શું ગુણાકાર છે? તો ગુણાકાર તમે આગળ શીખી ગયા છો. ગુણાકાર થઈ ગયો. ગુણાકાર તમને બધાને આવડે છે. તો ગુણાકાર કરો એટલે તો કે અંશનો અંશ સાથે ગુણાકાર. તો કે 2/5 અને 7/3. બેનો ગુણાકાર કરી જવાબ લખી શકો છો. 2×5 = 10, 7×3 = 21, 3×7 = 21. જોઈ લો, હજી એક ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. 4/9 ભાગ્યા 3/7 લઈ લઉં છું. જોઈ લો, ફરી વાર સેમ ટુ સેમ પદ્ધતિ. 4/9 ભાગાકારની જગ્યાએ તમે જો ગુણાકાર કરવાના છે તમારે, તો વ્યસ્ત કોનો? તો કે 3/7 નો વ્યસ્ત થાય. તો કે 7 ઉપર 3 નીચે, એટલે કે 7/3 થઈ જાય. હવે પાછું તો કે અંશનો ગુણાકાર અને છેદનો ગુણાકાર મૂકી શકો. 7 ચોક કેટલા થાય? તો 7 ચોક 28 અને 9 તરી 27. 7 ચોક 28, 9 તરી 27. જોઈ લો, આ જે વસ્તુ છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાવ સહેલી છે, આમાં કંઈ અઘરું છે નહીં, બરાબર? હવે જોવાનું છે શું? તો કે આપણે તમે અત્યારે પૂર્ણ સંખ્યાનો અપૂર્ણાંક સંખ્યા સાથે ગુણાકાર, બે અપૂર્ણાંકનો ગુણાકાર, વ્યસ્ત સંખ્યા, અને છેલ્લે અત્યારે જોયું કે ભાગાકાર કરવા માટે શું કરશો? તો કે સંખ્યાનો વ્યસ્ત કરી ગુણવામાં આવે છે, બરાબર? હવે આપણે થોડુંક પાછું એકવાર રિપીટ કરી લઈએ. અત્યાર સુધી આપણે શું શીખી ગયા એના આધારે સ્વાધ્યાય 2.1 છે, બરાબર? તો કે આપણે શીખ્યા છીએ એક તો શુદ્ધ અપૂર્ણાંક, પછી અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક, પછી તો કે મિશ્ર અપૂર્ણાંક, પછી સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર. પણ કોના? એ બધાને આપણે શીખ્યા છીએ અપૂર્ણાંકના. કોના? અપૂર્ણાંક. શુદ્ધ, અશુદ્ધ, મિશ્ર, સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર, આટલો વસ્તુ આપણે શીખી ગયા છીએ, બરાબર? હવે
આપણે સરવાળા અને બાદબાકીનું જે ચેપ્ટર આવે છે એના આધારે આપણે જોઈ લઈએ સ્વાધ્યાય 2.1 પણ એ આપણે જોઈશું આગળના વિડીયોની અંદર. થેન્ક યુ.